நற்செய்திக்காக நான் உங்கள் பழனிசாமி. தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் வட்டம் தீர்த்தமலை அடுத்த முண்டுகுழி கிராமத்தில் எழுந்தருளிய அருள்மிகு வடிவம்பிகை சமேத தீர்த்தகிரீஸ்வரர் ஆலயம் திருப்பணிக்காக இக்கோயில் பாலாலயம் செய்யப்படுகிறது. இந்திர தீர்த்தத்தில் சுமார் 1300 ஆண்டு பழமையான திருக்கோயிலாகும். இந்த திருக்கோயில் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதை தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகளும் மற்றும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை உத்தரவின் பேரில் நன்கொடையாளர்கள் மூலமாக இப்பணியை தொடங்க உள்ளது. இந்த பணியில் அனைத்து பக்தர்களும் கலந்து கொண்டு இப்பணிக்கு நன்கொடை வழங்குபவர்களும் அல்லது இதுக்கு பொருளாவோ பொன்னாவோ தரக்கூடியவர்கள் நேரில் திருக்கோயில் குழுவை அணுகி தங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்து இத்திருக்கோயில் கட்டுமான பணிக்கு உதவிட அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. திருக்கோயில் புனரமைப்பு குழு சார்பாக அனைத்து மக்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டு இத்திருக்கோயில் வாரந்தோறும் பூஜைகள் நடைபெற உள்ளது. இதில் அனைத்து பக்தர்களும் வந்து கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்ய அன்போடு அழைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். सावित्री गायत्री वेद वासुवादिवति ब्रह्मणे नमः पद पद ओम सावित्री देवनादा अवत्पापार अवत्पापाना दिव्य सत्सवा देवजी जनादा नमस्ते सुमद्दा या बाबा ओम सावित्री गायत्री भगवान ब्रह्मणे नमः आवाहना गुरुदारा गोपति या सत्वा कामेश्वरो वैधराय
ईशान मूर्धाय बाबू क्या सत्तो जादू मूर्तये नमः सत्तो जादू मूर्तये नमः ओम बाला नमः बाला नमः ओम ओम बाजूसुरा नमः बाजूसुरा यमना बाजूसुरा नमः या बाजूसुरा नमः या बाजूसुरा वैद्यराय नमः जगत्पत्या ओम विष्णुनारायण ओम भारती माता सुतवनार्थम सत्यो जागाय स्वाहा सत्यो जागाय स्वाहा सत्यो जागाय सत्यो जागाय सत्यो जागाय स्वाहा सत्यो माते देवजोने स्वाहा ओम बाबुवाय स्वाहा बाबुवाय स्वाहा बाबुवाय स्वाहा लाज बलिरे स्वाहा ओम बाबुवाय स्वाहा बाबुवाय स्वाहा ओम नरमाते स्वाहा ओम नरमाते जगन्नाथम ओम ईशानम जानाति सर्वभूतान ब्रह्मा शिवो अष्टसदा शिवो ओम जागृतनामनाथम सावित्री गाय बालानाम बालानाम ओम शुक्रवते ओम निदानवधाय स्वाहा नमोदाय स्वाहा योगिदाय स्वाहा होलिकाय निदानवरा नाटी स्वाहा ओम कृष्णवाय स्वाहा ओम आयुर्वाय स्वाहा ओम रक्तवाय स्वाहा ओम कलिवाय स्वाहा ओम सुप्रभावाय स्वाहा ओम भगवाय स्वाहा कतरे स्वाहा कतरे भगवाय स्वाहा ओम कलिवाय स्वाहा ओम सावित्री गाय आशीर्वाद ब्रह्मणे आवाहन पादन सचिदान सचिरोध अवगुण तारक नमस्कार ओम बाला सावित्री गाय அந்த உங்க பக்கத்துல இருக்கு அதுல தேன் பாட்டில் सावित्री गायत्री समझाए सावित्री गायत्री में वासुवाद ब्रह्मणे नमः सुन्दरे उमा महालक्ष्मी नमः सरस्वती नमः शिवशक्ति नमः नमः आदिवासी नमः मरुदेश्वराय नमः विष्णुपति नमः ओम शिवाय नमः ओम सावित्री गायत्री में वासुवाद ब्रह्मणे स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा ओम निरात्मनाय विद्महे जलजगदाय नमः तन्नो ब्रह्म प्रचोदयाय स्वाहा बलिदानी बलिदत्वा
ஒரு நிமிஷம் இப்படி भागे वहस्तागच्छ ओम हम गुहा सत्यागच्छ ओम मनोरमा सत्यागच्छ ओम दीप्ता सत्यागच्छ ओम पर्वकार्या सत्यागच्छ सुदीप्त सत्यागच्छ पिंगला सत्यागच्छ वेदसत्यागच्छ वाल्य सत्यागच्छ शीघ्र सत्यागच्छ अजरा सत्यागच्छ ओम शशांक सत्यागच्छ ओम सुब्रवा सत्यागच्छ ज्ञान सत्यागच्छ मोषधि सत्यागच्छ परास्य आचार्य वामगस्ते विष्णुभागे सूर्योजय मकार कलायां रुद्रभागे ओम सुमणि सत्यागच्छ श्रावणी सत्यागच्छ कल्प सत्यागच्छ गरी सत्यागच्छ प्राणवर्तिनी सत्यागच्छ सुष्टि अनागच्छ भागनी सत्यागच्छ भूत सत्यागच्छ मनोमणि सत्यागच्छ भावनी सत्यागच्छ आगुला सत्यागच्छ गृह सत्यागच्छ ओम योगादित्य सत्यागच्छ रोगादिया सत्यागच्छ पितृमार्ग सत्यागच्छ देवमार्ग सत्यागच्छ अनु सत्यागच्छ मार्ग सत्यागच्छ अमृत सत्यागच्छ सत्यागच्छ ओम सुविता सत्यागच्छ धनी सत्यागच्छ ध्रुव सत्यागच्छ आचार्य वामस्ते उत्तर भागे मधुवत् निवेद्य ओम अधिकारांग स्वा ओम दस्यवागे ओम देवत्कलायां ओम विष्टाकलायां அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வணக்கம். இந்த திருக்கோயில் சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட திருக்கோயிலாகும். இந்த திருக்கோயில் கட்டுமான பணிக்காக இப்போது பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது பாராலயம் செய்யப்பட்டு இத்திருக்கோயிலை புனரமைப்புக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவு வழங்கியுள்ளது. இதனை பொதுமக்களாகிய நாம்பல் இதை கட்டுவதற்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை வழங்கியுள்ளனர். இந்த கோவிலை கட்டி மிக அழகாக சரி செய்து மீண்டும் அரசிடம் நாம்பல் ஒப்படைக்க உள்ளோம். இந்த திருக்கோவில்களை நீங்கள் எத்தனையோ 1000 புதிய கோயில் கட்டலாம். ஆனால் ஒரு பழைய கோயில் கட்டினால் 1000 புதிய கோயிலுக்கு சமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது இல்லாமல் இந்த சிவாலயம் கட்டுவதிலேயே மிக சிறப்பு என்னவென்றால் பூர்வ ஜென்ம கருமாக்களை இறைவனர்களாலேயே அவனத்தால் வழங்கி அவருடைய கஷ்டத்தை எல்லாம் நம்மளை நீக்கி புதுப்பித்து தருவார் என்பதுதான் இந்த திருக்கோயிலுடைய வரலாறாகும். இந்த திருக்கோயில் இந்திர தீர்த்தம் முண்டு குழியில் எழுந்தருளினால இது இந்திர தீர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு சுவாமி தரிசனம் செய்வதும் இந்த திருப்பணியில் கலந்து கொள்வதும் இல்லை இந்த கோயிலுக்கு தீபம் இட்டு செல்வதும் மூதாதிகளுடைய சாபங்கள் நிவர்த்தியாகி அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்மளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் இது தெய்வத்தின் ரீதியாக அனுபவித்த பக்தர்கள் கூறியதை காதலை கேட்கும்போதெல்லாம் நமக்கு மெய்சிலிருக்கை சொல்ல வைக்கிறது. சுமார் 51 அடி நீளம் உள்ள இந்த திருக்கோவில் இப்போது 27 அடி குறைந்து 31 அடி நீளத்தில் இப்போது நமக்கு கோயில் காட்சியளிக்கிறது. இந்த கோயில் எல்லாமே கற்கோயிலாக இருக்கிறதுனால இந்த கோயில் இப்போ எப்படி இருக்குதோ அதேமாரி நாம் புதுப்பிச்சு தருவதற்கான உத்தரவு வழங்கியுள்ளனர். இந்து சமய அறநிலையத்துறை மிக கவனமாக அதற்கு அந்த பழைய காலத்து ஆய்வுகளெல்லாம் எப்படி இருக்கிறதோ அதே போல் செய்து தரச் சொல்லி உத்தரவு வழங்கியுள்ளனர். எனவே இந்த திருக்கோயில் புனரமைப்பு குழு மிக அழகாக இந்த திருக்கோயில்களை கட்டி தர வேண்டியும் இது மாதிரி தான் கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் வழங்கியுள்ளனர். அதுபோல் இந்த திருக்கோயில் கட்டுவதற்கு
தங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை ஏழை எளிய மக்களுக்கும் வசதி படைத்தவர்களுக்கும் பிறந்த நாளோ இல்லை நினைவு நாளோ அல்லது நம்மளுடைய எத்தனையோ தலைமுறைகளை நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு செல்வங்களை சேர்த்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் கண்டிப்பாக இதுபோல் பழைய கோயில்களுக்கு ₹1 கொடுத்தாலும் இந்த திருக்கோயில் நிர்வாகத்திற்கு இந்த திருப்பணியில் கலந்து கொள்வதில் மிக சிறப்பான ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். இந்த ஐதீகத்தை கடைப்பிடிக்கக்கூடிய ஆன்மீக அன்பர்கள் எத்தனையோ கோவிலுக்கு சென்று திருமண தடைகள், குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள், இங்கே திருமணமே நடக்காது என்று வேதனைப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் இந்த திருக்கோயிலில் தீபமிட்டு வழிபாடு செய்தாலே 3 வாரம் வந்து இங்கே வழிபாடு செய்துவிட்டு சென்றாலே திருமண தடைகள் நீக்கி மகிழ்ச்சி உண்டாக்கி தருகிறார்கள். எனவே இந்த திருக்கோயில் கட்டுமான பணிக்கு அனைவரும் வந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வருக வருக என்று திருக்கோயில் புனரமைப்பு குழு சார்பாக வரவேற்கப்படுகிறது. அனைத்து மக்களும் இது போன்ற பழைய காலத்து கோயில்களை கட்டுமான பணியை அந்தந்த கிராம மக்களே இணைந்து கண்டிப்பாக இந்த திருப்பணிகளை தொடர வேண்டும். ஆலயங்களே மிகப்பெரிய ஆலயங்களாக இருக்கப்படுகிறது. இந்த காம்பவுண்டு சுவர்கள் அனைத்தும் அரசால் வழங்கப்பட்டது. சுமார் 39 லட்ச ரூபா மதிப்பான காம்பவுண்டும் தரத்தளமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு நன்றி வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே சமயம் இந்த திருக்கோயில்கள் எல்லாம் மிக அழகான கோவில்களை புனரமைக்க இந்த கிராம சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கிற இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் இணைந்து இந்த திருக்கோயிலை புனரமைக்க தொடங்கினால் இன்னும் மிக சிறப்பாக அழகாக செய்ய முடியும். நம்மளால் பணமே இல்லை என்றாலும் கவலை இல்லை. இங்கே வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து அவருடைய அருள் பெற்று செல்லுங்க. அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். 1000 கோடி செல்வங்கள் வைத்திருந்தாலும் அன்புக்கு நிகராக எதுவும் இருக்காது. அதுபோல் தாய் தந்தைகளுடைய வீடுகள் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையிலையும் ஓப்பனான இடத்துல இருந்ததையும் இப்போ அரசாங்கம் வழங்கிய உத்தரவின் பேரில் இந்த திருப்பணி தொடங்க உள்ளது. அனைவரும் வந்து கலந்து கொண்டு மிக விரைவில் இந்த கோயிலை திருப்பணி முடித்து கோபுரங்கள் கட்டி இந்த கோவிலை மீண்டும் அரசிடம் ஒப்படைக்க அனைவருடைய உதவியும் தேவை என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.